إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني الشيخ محمد عبد المحسن بن الباني الشيخ محمد آمين رضواني المداني الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ الصالح الفلاني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ أبي العثمان ساعد بن قدورة الشيخ ساعد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين الشيخ البرهان القرقسندي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخاطب أبو البتة محمد بن محمد الميدوني الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر البرسي القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني جميع مشايخ الشجالي لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم غافلون لقد حمل الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما تركتم من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء يستصرخ الذين كفروا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أحتخذ من دونه آلهة الرحمن بدر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينجون إني لأغفر مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون يأكل بالصبر وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبلغون والشمس تجري بخطر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدره منازل حتى أصبح بالمدين الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ريحهم بالفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة نأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية أولئك يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا بالمقامنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإنهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأما المؤمنين على الأرائك متكئون فيها فئة
رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبصروا فأهلنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على أعناقهم فما استطاعوا هي ولا يهتدون ومن نعمره نسكته في الخلق لا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفظه على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فاعلون وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغرضون فلا يغرنهم فيما نعلم ويرسلون ما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
علم إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Halaman 20 Hijab Nasrul Syifa. Mudah-mudahan Allah mengaburkan semua doa kita.
menghilangkan dari segala penyakit-penyakit yang ada dalam hidup kita. Ya, halaman 20 Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu بيوم الحساب. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة غازة نصرك وبغيراتك لانتهاء حرماتك وبحمايتك لمن اتبع ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا يا سميع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه لكم المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من قلانا في نهره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وخبرة من خبر لنا واقعا وفيها ومن نصب لنا شباقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومسادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك اكفنا العنا ونقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وتسلط اللهم عليهم عاجلا النقم يوم الولولا اللهم بلد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل حدهم وأقل عاداتهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلكهم وبال الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأعداء على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم لا ينصرون 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 اللهم بحق حميم عزهم 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 اللهم
اللهم بحق حاميم عين سنقاف اللهم بحق حاميم عين سنقاف اللهم بحق حاميم عين سنقاف حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل أمراض بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمان الرجاء وفوق الأمل اللهم يا من بقدره نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تصديق يونس بالمتى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعت غالة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب السيد غالة الله يا غالة الله مت السير مسرعا في حل عقدتنا يا غالة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا وحيد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطعنا من القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للقول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الحزب وببركة غني سيد الشيخ بالأشن الشجري أن تنور قلوبنا وأن تصرع صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضاء
الخلائق وأن تكفينا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سطوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وبركة تاريخ الشعب الحسن الشجري أن تنجينا من القوم الظالمين وتبعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك يا الله ببركة سيد الشعب الحسن الشجري وأن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفلاني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة من سبب للشهيد الشيخ الحسن الشجري ولأتباعنا لهم الفاتحة. ثم الفتوى النووي عبد الحليم الداري الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به أمين المحافظة على السنن حافظ على سنن وآداب أتت مأسورة عن خير من جاء مرسلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله وقال به أمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberi petunjuk dan hidayah serta rahmatnya. Maka dengan petunjuk, rahmat dan karunia-Nya kita pada saat malam hari ini dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan maghfirah-Nya serta petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan semua dosa kita zahir dan batin diampuni oleh Allah. Dan seluruh bala dan penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kita sambung kembali ini yang kalimat ini tentang kita memelihara atas sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian juga daripada suatu akhlakul karimah, akhlak yang mulia terhadap orang-orang yang beriman. Al-muhafazatu 'ala sunani, wasiat yang kelima ini memelihara amal ibadah yang sunnah. Ini wasiat. Bahwa kita diwasiati oleh apa? Oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para aulia dan para orang-orang salih, kita memelihara ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah ini ada yang dinamakan sunnatul muakkadah. Ada yang dinamakan sunnat qabliyah ba'diyah. Ada sunnat yang disebut itu adalah sunnat awabid. Itu yang disebutkan ada. Jadi bermacam-macam sunnah. Arti sunnah itu bahwasanya Nabi kita selalu melaksanakan menggawi dari kita daripada sesuatu perbuatan yang mulia ini. Nah, ini perlu kita pelihara. Termasuk daripada adalah akikah. Nah, itu sunnatul muakkadah.
bagi orang yang mampu. Mulai kayak apa? Mulai berumur 7 hari. Bila kada kawat 7 hari itu menurut riwayat itu jar umur 17 hari. Kada kawa umur 21 hari. Nah, kada kawa juga umpamanya nih. Nah, umur setahun. Kita tua bisa lu? Bisa. Nah, amun kada kawa juga umur setahun, umur 21 tahun. Kada kawa juga umur 40 tahun. Kada kawa juga nah umur 50 tahun. Nah, sampai 60 sampai seterusnya. Nah, disuruh kita itu Bapak akikah. Kenapa jadi disuruh? Karena menurut Nabi, menurut Rasulullah itu bahwa akikah itu adalah sebagai penembus daripada diri kita. Setiap manusia lahir itu adalah tersanda. Nah, jadi untuk melepas menembus sanda itu ialah akikah. Jadi akikah itu amun lalakian itu 2 kambingnya nang setahun berumur 2. Nah, setahun mereka 2 tahun. Itu umur kambingnya. Amun bibinian itu seikung aja tapi umurnya 2 tahun setengah paling kada. Nah, satu hal lah. Tapi seikung aja. Belain bro? Lain. Yang bibini, laki lain. Lain lah. Itu masna Allah menjadikan dunia ni lah dua-dua. Neraka surga ada kada jauh lempara bini laki jadi bini laki untuk dua pasang sepasang zauzain jalan sepasang. Nah, itu amunnya sapi bang. Nah, sapi itu berumur 2 tahun ke atas. Berumur 2 tahun ke atas itu kalau kita melaksanakan tuh kawa kita orang bertujuh. Nah, orang bertujuh kawa kita setong sapi. Nah, itu kan enteng. Ini artinya agama itu mudah setahu ilmunya. Ini nang mulah kada mudah tuh ya kita kada tahu. Nah, kada tahu. Nah, maka itulah bahwa akikah ini sangat disuruh oleh Nabi kita. Nah, karena kita tersanda. Nah, maka kita kayak apapun dua aja, sekaya-kayanya, sekawa-kawanya, sadaya upaya mungkin ke bahasa anunya itu. Nah, kita melakukan akikah itu. Kan kalau sapi umpamanya ambil sapi itu namanya 22 apa sikung sapi nih. Harganya nih atau 20 juta. Nah, kita bagi orang bertujuh. Nah, 3 juta bersatu labihan. Nah labihan. Nah, coba kalau kita nih, bah kambing berapa sih rumah ini? Paling murah 2,5 juta. Nah, kan 2,5 juta, 25 juta. Nah, ini mau kita lalakian deh. Lalakian ini bertambah sikung, binian sikung aja. 2, tapi kan umurnya yang ngatakan. Nah, kemudian pulang kita harus tahu di ilmunya di situ, jangan sebarang akikah. Jangan juga kita kan kayak orang sembahyang juga. Orang berzakat juga, orang naik haji juga kan ada peraturan. Ada pantang sembarang sembelih aja besikitnya ada. Karena sembelihan itu ada 5 lah. Pertama, sembelihan untuk adalah kita bayar dam. Mana tuh orang haji? Haji tamattu itu kan bayar dam kita. Nah, 1 itu sembelihan juga tak. Nah, sembelihan kurban, sembelihan akikah, sembelihan biasa untuk makan, pengantinan untuk sembelihan itu kerja untuk makan. Nah, bapalas lain tuh sembelihannya. Makanya kita hati-hati untuk pada bagi bisa lah menyembelihan orang bapalas nih. Kan bapalas itu kita menghadapi orang yang kada kita melihat. Nah, kita harus bisa tahu melihat atau kita bisa bicara atau bisa kita bertakun. Jangan sekehendak kita. Nih jar, kampung ini mau dipalas nih jar. Orang minta dipalas jar. Hai sekalinya apa? Sumpah tatap baik itu juga sekalinya. Ada keberkatannya nih. Umpamanya napa? Oh, sekalinya menyembelih anak kambing. Nah, lain kali daripada orang nang dari gaibnya itu bapalas ke orang bahari itu. Katanya lain sembelihannya itu. Korban lain caranya. Sembiang duhur lah yang asar lain niatnya. Kan dia mau sama. Berarti diserahkan lah guru masalah Apanya? Masalah apa ke dia? Palas. Palas. Balik itu diserahkan kalau
orang sebelah tuh kita kayak apa caranya. Nah itu ada caranya itu. Jadi kita bawa dia dulu, jangan limbahnya bisa bahaya kita. Nah asalnya kambing bisa tak sapi bisa tak hadangan, sekung bisa jadi juga. Berarti belum disembelih dulu. Belum sembelih dulu kita kan, makanya kontrol dulu. Nah kontrol dulu kita kan, nah ada batis nih, mana bus-busnya nih. Nah makanya kita harus tahu tuh. Sungai lah. Nah habis saya sungai perumahan sadong, nah kayak gitu. banyak akun ya Pak. Nah jadi kayak apa caranya? Apa dilepas? Bisa dia kan itu dilepas? Iya bisa. Ayam bisa juga lepas. Sampai ke situ pacotannya apa siapa bukanya kambing nih timbul hilangnya. Nah sama apa ayam dia jatah bisa jadi lepas, bisa juga disembelih. Nah masaknya pulang ada yang bisa barang aja masak anak tuh barang-barang aja terserah kita memasaki. Nah itu nih palas lah khususnya. Kalau akikah itu sebetulnya itu akikah itu kita setelah kita sembelih kan kepala sapi itu untuk orang menyembelihkan ya. Ini batis kanan nih itu untuk bidan, batis kiri itu untuk orang yang membantu di kelahiran. Nah itu batis kiri orang membantu kelahiran ya. Nah tangan kanan lah untuk kiri itu untuk apa yang di sekitarnya aja. Jadi begitu nyembelihkan aja tetangga kita lah. Nah orang menolong lah. Nah kayak itu tuh pembagiannya kalau anak dibagi. Tapi nak abdal itu jangan kita masaki. Nah kita masaki, lima kita masaki kan kia bayi orang bidan kiau. Nang menolongin orang bari menyambat bataran ya. Nah ada kali itu kan mulut papan ya. Papan dulu kan muncul lah. Nah muncul kan. Nah rumah sakit apa gue lah. Iya bertahu kisah. Nah itu diundang orang itu. Namun karena kita bagi nama antahnya pasti memberi sambalnya pulang kan repot. Nah karena darurat itu lalu kita kan masak ya sudah nyaman diandang diselamatkan. Ya selamatkan. Nah makanya amun kita inilah menyembelih nang akikah tuh kita tersalah sembelih bila orang nambah akikah nih memakan daging nang jangan ajar. Amun najar kada boleh sedikit pun nggak boleh makan. Ini akikah aku bernajar karena najar. Tahunnya aku kuliah bani aku akikah pas kuliah bani tapihan ukor singkong. Nah digawinya lah digawi sedikit pun nggak boleh dimakan gitu, haram hukumnya. Nah sama juga kurban. Aku benajar aja tahun ini bila aku kuliah duit namanya aku benajar berkurban. Pak berkurban sedikit pun kada boleh makan dah. Itu nadar kada boleh. Amun nang wayah boleh aja kada bapak. Kalau kada sampai habis sekiluan boleh sekali makan. Nah artinya kan asa kada merasai kayak itu kan boleh kada bapak. Nah ini masalah akikah ini banyak orang yang garib itu bisa orang kata banyak tahu matak dulung duit dulung mana aja aku tambahkan jangan nah kan jual kambingnya dari keuntungan. Nah kita orang nang kan itu cara dengan ilmu kita orang membalik itu nah kan ada bacaannya, ada caranya, ada napasnya. Membalik nih jangan sembarangan kita karena tuntutnya kita daerah tadinya jangan bohong bisa kan orang nyawa orang kalau itu sapi itu. Nah pak kadesah umumnya kita nih menyembelih itu kan tuntut orang kan nang bakurban menuntut jualnya, tapi nya kalau menuntut rumah korban kan banyak nyuruh aku nyembelih. Nah salah juga pulang. Dan makanya kita belajar. Jadi untuk mengetahui gaibnya nadinya kan sapi itu ada nadinya, kita japet tangkinya muntah jangan di situ berarti kita meletak tuh. Nah ini ngalih apa puasanya 41 hari puasa dulu kita tuh mengetahui itu melampah lah istilahnya tuh kan puasa. Nah 5 puasa kita tuh ada karena harinya nak ada boleh kita makan nang benyawa ada boleh kita. Nah ada kan benyawa tuh makan iwak benyawa kalau ada boleh leperin taloe lah tempe tahu ada sehari itu kada boleh kita, dan kada boleh kita berdusta atau kada boleh sedikit pun kada boleh. Sayur kada boleh juga. Ya putih aja, nasi putih aja. Nyawanya. Ya atau kan penyawa, kan rumput itu penyawa kalau. Nah
hidup jalan apa jalan jawa apa jadi hidup nyawa hidup jalan apa kampung kok nyawa jangan kawa juga tak kan timpi itu ada loh hidup timpi kok hidup tahu kan ada kalau saja kawa itu nah itu kawa tapi berapa nah ada karena anunya tuh batasnya itu nya karena menentukan liur kita yang menentukan kalau kita timbul kan hendak lagi makan itu nah nanti sampai itu ada orang sehari ada 2 hari kami dulu 3 hari kali hai nah, tapi nyampas kan berduit dulu nya sekolah sanggup kata bini apa kuitan miskin kayak apa anak bersama berhemat kan tapi ada juga saya puasa jadi kan pas anak ngarannya jadi orang miskin ini mau bahagia mau berkah kayak itu telah jadi kan karena kami ini sekolah juga kada makan 3 hari jangan bakuyar dong kami aduh sakit nah kami juga panas terus seminggu tuh kada makan nasi celahnya apa nih makan rumputan apa rumputan kangkung genjer atau petiol nah bahari itu kan lebih orang apa pojok Jawa puasa karena iwak apa rimis banyak lah di mata pura atau dari cari nah jadi tahun berapa tahun 60 63 itu nah musim kering nyaman dulu lah musim kering nyaman dulu kering nyaman musim mendalam bisa kan jaga nih lah pas apa ini jaga kita ampun umur nih pas apa ini makanya kan orang Darussalam tuh bahari kada kayak ini pang bersilawar bahari betapi terus sampai mandi betapi pak menyalam rimis betapi tak kain ditangkar kalau timbul untung rabit tapinya nah, jadi orang rabit tapi ini umur dan nak ada rabit bisa mati kok beneran das mata pura tuh tekalang-kalang akar kayu tuh banyak kalau tuh tajam nah untung anda tuh orang tapi nang buruk masih bagus ya jadi ini nah selamat saudara umat nah itulah hati-hati hari ini itu jarang gue baju apa selawar tapi hanya di kesentelasan ya sayang nah itu tuh ini hanya ada apa itu gitu pusat memusat nah itu kayak itu adalah itu dahulu lah kan apa yo karena kita menuntut bahasa kitanya menuntut apa kada hanya sekadar kita bahasa kitanya mendengar mal itu kada itu dasar menuntut sebujur-bujur kayak itu nah ada kayak itu salinya anu nadi tadi nya nadi ngarannya nang kita bisa menyambar ke tangan tuh harus ngalih duit tuh kacak kalau anak betul bacakan ayatnya tuh bergeraknya duit berarti itu hidup juga cari dong duit asal nak kujur duitnya jangan melinyak kenapa matinya lipat orang patah nah itu bangkatnya alhamdulillah ayat Al-Quran dia anaknya di tangan bangkatnya lah emang di ratusan Soekarno tuh ada anunya itu biar orang biasa aja anak kepulungnya dan itu ada magnetnya itu kan ya dibikin daripada kertas apa namanya tuh batang garu itu kan ada misterinya itu nang tahun 1945 tuh ada kalau nang di Soekarno tuh ratusan dah hanya dulu kita mau ini serba angkatnya bacakan jalan itulah bacakan nih ayatnya tuh an-Qur'anun suyirat bihil jibal au qutti'a bil ardu al-qulima bil amrillahi amru jami'a tarik nafas kalau Allah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai Nur Sari Ambon hai Nur Sari Kadut hai Nur Sari Dinar Nabiullah Juli kita seujud senyawa serahsia panggil kawalikan dipak cina didak cina berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lo bangkatnya itu tuh itu coba dong pantau bisa mengiau tuh jadi jangan boleh lah itu jangan kayak itu jadi jangan baca salawatnya tuh bagus salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yasutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab nah itu baca aja itu pada bapak tapi yang tadi jangan sebuting lagi ada hai nur nur bayang-bayang hai nur haliman putih kita seujud senyawa serahasia wujudu nurullah wa bi wujudi bi adadillah wa bi wujudi
fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Nur itu kan dibaca 3 kali. Ya Nur ya Nur itu. Nah dibaca kali 3 kali itu. Ini kan di masjid kita datang itu. Ini kan guru melajari kayak itu, tapi jangan disidin. Nah, pada kasih jangan disidin. Ada usah nih toh. Berarti kau menarik nih, boleh jelas. Menarik itu. Awak cuma jangan disidin. Nah, tahati guru jangan jual ya. Nah, Ini aja semua. supaya bini menarik itu kan. Itu ada ayatnya. Ada sebenarnya hendak lah sebenarnya ada. Nah, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara qawqaman wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Itu ayatnya Mana surah Yusuf bro? nah ini bacanya tak aku udah balakan cari Surah Yusuf bro. nah qala Yusuf pada ketika berkatalah Nabi Yusuf ya abihi bagi bapaknya. Nah, itu qala Yusuf abi ya abati hai abahku Yasidin. Ra'aitu apa ya abati inni ra'aitu ahada asara aku melihat apa bahwasanya apa bintang-bintang itu 11 bintang turun. Nah, kau kabau 3 bintang aja guys 11 bintang turun ulun. Nah, betapa kawitannya. Ayo Pak Haji. Wasyam sama qamara aitum dan matahari dan bulan sujud ulun. Kita Ya, harus sujud matahari sujud kan. Begini ya. Bulan kita makan adene boy anu Pak Haji yai. Kenapa? Kita hendak makan hakon ya. itu apa? Ada apa menurutnya yang datang? Pegang. Matahari aja sujud. Matahari bulan dia sujud. Begini ya. Lupa kita tuh makan hakon. Kalau dicari. Duduk kita tuh. Inna hada basaran. Ini semuanya apa bukan manusia, ada malakun karim. Ini malaikat yang mulia. Nah, itu tuh ayatnya itu tapi juga guru minta dibaca. Dia kita 10 kali sin baca, mentak anaknya hanya dibaca sih kan mau juga aja. Mau ada diamalkan. Nah, diamalkan itu sendiri. Jadi Al-Quran itu tuh. Nah sama salawat itu jangan diamalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizq wal futuhat ya basital ladzi yabsitu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Nah itu jangan dibaca. Baca aja itu. Insyaallah itu jar kada bata pagat duit. Itu besok komprom gawian ka. Kada bata pagat duit di sini. Insyaallah sini kada pagat duit. Hanya pagat dia sudah kayu, tapi dirupakan aja. Separuh dirupakan. Nah, jadi sunnah-sunnah Nabi itu kita pelihara. Arti dipelihara sini kita lakukan. Kita laksanakan. Ya paling kali kita kan sekali. Ya kalau akikah itu sekali aja. Nah, sunnah-sunnah lainnya apa banyak. Nah, yang pertama sunnatul muakkadah dulu yang diutamakan. Apa sunnatul muakkadah? Seperti taubat. Nah, itu sunnat taubat itu kan muakkadah. Sunat witir muakkadah. Nah, qabliyah ba'diyahnya itu muakkadah. Nah, banyak lagi apa lagi? Nah, malabihi zakat itu muakkadah juga. Kita hitung banyak 100 balik kan 10 balik tuh. Bahkan juga 12 balik bang. Nah, itu tuh. Itu muakkadah tuh. Karena kita kan tahu menakar itu kan pemain Quran kan. Jadi kan ada nang itu kan panjang menambalik kawa. Nah sama juga dan kita sembahyang itu karena menyempurnakan sembahyang itu ada kan di sembahyang itu kita sempurna sunatnya. Enggak ada sunatnya kita membeluang. Nah kayak itu tuh. Sama orang puasa. Orang puasa supaya sempurna puasanya apa? Fitrah. Nah, fitrah kan habis puasa bayar fitrah. Nah, kita hidup kan juga kita hidup nih. Oh kita ini kan hidup di jadi dijadikan hidup dihidupkan kayak itu kalau kita nah sehat disehatakan. Oh itu kan kita bayar berapa kan di dalam Al-Quran tuh hanya kifarat aja kita disuruh timbang dulu awak berapa umur siapa ngaran ini menentukan juga makanya kita kan kalau ngaran itu tasmiyahi menurut Al-Quran
Jadi kita baca Al-Qur'annya bertasmiyah itu jangan kalau dibaca Al-Qur'annya kan ada saksi jadinya. Itu sebagai saksi lah. Kalau perlu tuh sudah terakhir qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sampai itu. Itu tuh kita sambungkan. Fataqabbalah itu ulangi itu 3 kali. Nah itu ngambil barakah Al-Qur'an. Mudah Allah menerima. Nah kayak itu. Jadi kita kayak itu nih kita ya anaknya kalau kita nih bujur nih. Insya Allah walaupun kayak apa aja anak tuh bambungnya pasti akan kembali. Pastinya akan kembali walaupun ada kita suruh, walaupun ada kita apa peribahasa kalau kita doakan, apalagi kita doakan menghindarinya. Nah, ini tuh pasti apa mendapat jalan dari Allah itu pasti menurut Nabi. Kalau kita bertasmiyah, apanya kita bacakan Al-Qur'an ya, saksikan dan Al-Qur'an. Namanya ada orang saksikan, orang berdua. Nah makanya kan ngarani itu bisa lah ada orang nih lah. Kalau belum kita mau ya orang lah. Orang tuh umur sudah 40 tahun kasihan. Anak benar dia belaki guru aja. Iyalah aja kok. Iya. Kayak guru aja mandi kau ulun aja. Ada dia urusan mandi kan gampang orang kon nih. Kenali kalau urusan mandi kadang aku takut nol ikam nah. Ngaran ikam siapa? Ini ngaran ulun ya. Abang kamu siapa? Ini apa ulun? Aku bertakon pang lah. Abah ikam masih ada? Nah, Abah ikam mengarang ikam tuh bertasmiyah lah semalam. Guru aja. Nah, ikam bisa lah menelpon Abah ikam, saya guru aja. Nah, aku panggil-panggil Abah ikam dulu. Itu punya hal menyoti. Di mana ulun bisa bamban ya? Oh, iya kan jurang. Alhamdulillah ini jurang ada si anu sini nah. Ini jurang kita pendapat nilang nulun nina. Jadi ulun bertakon pian ini anak pian. Anak ulun tuh anak guru aja. Nah, bagus sudah jurang alhamdulillah. Ngaran di bujus siapa? Si anu jangan ngarannya. Ngaran pian pang. Akon ko sini. Nah, jadi di tasmiyah semalam aja. Waktu pian menasmiyah itu kayak apa jurang? Ada orang, ada guru kah? Ada gurunya. Nah, ini kayak apa orang baca Al-Qur'an. Nah, kada panguru aja. Nah, kada panguru aja. Nah, kami jurang iya pang. Mungkin aja langsung itu ka jurang tuh lah. Lalu kan nama tuh kada tercatat di atas sana. Nah, kada tercatat. Kada terdaftar. Kan bahasa ini terdaftar, bahasa itu kada tercatat. Itu sebenarnya. Mereka kan kada terdaftar. Nah, itu tuh kan yang di Lauhul Mahfuz tuh kita terdaftar. Bila kita tasmiyah itu. Apalagi kita masuk lomba apik, kita ini rajin mama mairing guru nih lah. Sini mah ngaji sini terus soal ngaji. Pian aja bawa ulun kita barakah pian bah ya sidin aku nih tumbukannya. Mau ditanya sidin. Lah, akhirnya ngaji sidin pulang. Mana sebenarnya sidin juga, cara mah sidin juga. Nah kayak itu tala. Sidin nih. Sidin aku harus sidin tuh. Tiba-tiba enggak ada kah? Kada peduli sidin itu. Man, kalau orang kayak itu kita kan sin datang ya syukur benar kalau lah kayak itu. Nah, jadi aksi sidin banyak fataqabbala rabbuna biqabulin hasan. Jadi yang pertama ya kan bacanya 3 kali itu. Nah, pendapat Ibnu Umar, Ibnu Musayyab itu kan ada kalah. Jadi itu dibaca sidin fataqabbala rabbuha biqabulin hasan ya sih deh 3 kali anjak kita kok dia takon ini sih deh bagoro matakonan pian bang urun jajah lon pian nah kami lah apa dijajah lagi sih dia nak bayiringi iya sih dia terus lagi kami sih dia nah jadi udah kita tahu kenapa dia setiap tuh baca itu fataqabbala ini jelas jadi pada turuti gini sih karena Al-Quran itu Allah menurunkan semua itu untuk penyembuh. Misalkan anak-anak sudah gara-gara sakitnya bagaimana kemudian sembuh sih din. Nah itu din kan rahasia Al-Quran itu. Iya sih din rahasia sirrun min sirrillah jasidin bikalamillah. Itu rahasia dari Tuhan dengan alamnya. Kan Al-Quran itu tulisan. Tapi di dalam isin si tulisan itulah yang luar biasa. Nah, kalam itu kalam adalah yang mulia kalam Allah itu kan Al-Quran itu kalam Allah. Nah, itu.
Jadi banyak mah kita kadang-kadang lah kada tahu juga kan. Iya. Nah lalu ini mengaji di HP. Jadi kita HP itu bukan Al-Quran. Ada loh nyambat HP itu Al-Quran. Ada. Nah di situ tuh lah. Nah berarti lah lain. Karena kita mengambil Al-Quran tuh kita. Karena kamu pun kita baca Al-Quran terus berataan kalau. Nah makan Al-Qurannya sebukuan jadinya. Nah amun kita di HP ini itu aja. Di lain itu banyak tuh dangdut di dalamnya. Ini HP itu kalau nah campur kayak gegaduh nyaman. Ini itu apa? Nah lain kan istilahnya di rumah makan gegaduh. Nah itu. Nah jadi kita sunnah Nabi ini kita pelihara. Jangan sampai kita salah gitu tuh lah. Kamu salah kan kita juga salah. Kenapa? Bisa kita ada takut, bisa juga ada belajar, bisa juga ada tahu. Bisa juga tahu bisa ngajak. Lambatnya itu aja ampuknya halus. Ampuknya halus. Kan halusnya sedikit duitnya. Nah ya kayak itu telah. Nah kada kawal kita nangka itu. Kalau urusan agama itu berat dong sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah kayak itu ada alhamdulillah, mau kada ada apa juga, syukur aja juga. Nah kayak itu adalah itu nangaran ikhlas ke. Kalau ikhlas itu nanya ada syukurnya kada ada pun ya syukur tadi ikhlas. Kada mengharapkan keuntungan, kada memperhitungkan kerugian itu ikhlas ngarannya. Kemudian kayak orang buang air besar juga nih, sebelum bahira, dia makan sate, nah makan itik panggang. Soalnya bah makan, kita kan sakit paru ke bahiranya. Pak bahira, jangan-jangan gugur sate ku salah, ada nak itu, dada, nih ikhlas, silahkan datang turun. Kalau kau menengok lagi kada. Jangan-jangan sate kita aja gugur. Nah, kadang itu arti ikhlas lah. Biarlah silahkan dari kamu gugur yang menengok aja dakun. Nah, itu ikhlas artinya. Karena ada suatu garatnya. Nah, itu ikhlas tuh. Nah, jadi semuaan dalam amal dan ibadah tuh yang lebih utama itu apa? Yang pertama adalah ikhlas. Lebih utama lagi nih niat. Nah, jadi niat itu di sampingnya ikhlas. Nah, kayak itu kita tuh bila kita melaksanakan dengan niat suatu perbuatan yang baik didampingi dengan ikhlas akhlaknya, nah itu pasti dah amal ibadah kita tuh bahasa kitanya jadi. Amal yang sunat ialah tiap-tiap amal yang kebaikan apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah itu tuh takrib sunat itu digawe kan pahala tapi ditinggalkan kan berdosa. Kalau kan kada sembiang kabli abadiahnya, kalau sembiang taubat kita kan berusaha kita. Nah, kita tinggalkan nih. Tapi bila kita gawe berdapat pahala. Hafidun ala sunani wa adabin atat maksuratun man khairi man jamur salat. Peliharalah atas amal yang sunat-sunat dan adab-adab yang telah dicontohkan oleh orang yang sebaik-baik ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak tetap Nabi lan orang nang tuha sidin memuliakan, sejajar dihormati, nang paling halus itu dikasih sayangi. Itu kan tabiat Nabi itu. Jadi kita kayak itu juga tuh orang tua kita muliakan. Walaupun beliau itu apa orang biasa tapi sin Tuhan. Orang Tuhan ini orang bahari itu bilang makan uyah. Ini gue aja boleh jadi waktu. Barang aja boleh jadi wak kasih din. Nah bahari itu orang kan banyak apa memakan uyah di orang bahari kayak itu telah tuh orang bahari bab apa bab peribahasa kan orang tuh artinya orang tua itu kan banyak pengalaman. Jadi supaya kita tawadhu, nah kita balik orang tua sidin Tuhan, alhamdulillah sidin Tuhan. Sampai ini sidin Tuhan. Mudahan aku juga kayak itu dan aku mudahan baik kita. Nah sidin kira banyak apa Tuhan muslim banyak muslim bersih amal. Nyata sini ada di sini dulu. Nah kayak itu. Terus angkaan kita kayak itu. Jadi kita kan ada sombong. Nah barangkali sidin Tuhan lebih harap lebih banyak amal pada aku nyata sidin Tuhan. Nah umpamanya kayak itu. Nah sidin Tuhan ada banyak jasa. Nah kayak itu. Jadi kita kan bisa tahu nah sejajar kita kan. Nah kita muliakan, apa kita hormati.
Artinya selalu kita hormat menghormati siapapun juga itu kan Rasulullah itu kayak itu sedih. Ada orang tuh nabi kada apa kada alim kada juga wali kada juga tapi nabi menghormati sedih. Sampai-sampai orang Majusi itu kan dihormati oleh nabi secara kemanusiaannya. Masalah akidah itu kan masing-masing. Masalah keimanan keyakinan itu kan masing-masing. Apa masalah keduniaannya dunia akhlak kan. Nah makanya nabi itu sedih menyiarkan agama tuh secara akhlak. Orang Majusi ini berjalan, jadi Nabi berjalan juga tadudi Nabi pada Majusi nih. Nah, Majusi berjalan sini berjalan belakang Majusi. Orang-orang nang Majusi nih, agama Majusi nih surut lewat. Kalau pang berhormat dan sini kan ada, batangan bagal, apa bagal, batangan unta, batangan kuda. Tuh, kalau pang menanggur lawan padahal ulama besar Majusi. Nabi di belakang sini jalan-jalan, sakanya si Majusi bersimpang ke rumah sidin, lalu berpaling ke belakang. Ai Muhammad ikam kai inggi je Nabi. Aku di belakang ikam. Kenapa ikam? Karena melewat tuh orang lewat deh. Aku di gambar berjalan karena aku tuh je Nabi. Aku melihat apa ikam ini kan berjalan kasihan sudah Tuhan ya Nabi. Kan kalau beda merabah insya Allah aku angkatakan. Nah, lalu aku angkat Majusi ini. Bahai keluargaku kumpul sebenarnya keluarganya keluarga Majusi nih, makanya bosnya nih ulama besarnya ulama besarnya ini, ayo kita beriman dari Muhammad apa yang disampaikan Muhammad. Tak kajutan keluarga, ayo kita lepas agama kita. Kan akhlak kalau itu jangan Nabi kayak itu bisa orang masuk Islam, tapi karena Nabi kayak itu, nah ini mah masuk Islam jadinya. Nah ini kan akhlak ngarannya dengan demikian juga kita Cina kah, orang apa Batak kah, Jawa kah, Madura kah, kan masalah kita akhlak yang kita tampilkan. Bila akhlak kita tampilkan orang pasti akan tertarik. Itu pasti. Kenapa? Karena kita orang tua kita muliakan, orang sejajar kita hormati, kekanakan kita kasih sayang, kita kasih sayangi. Kenapa ya jadi kasih sayang mengakanakan? Kan kasih itu kita memberi, sayang tuh ya maras. Nah kayak itu tuh kan menang kekanakan tuh kita beri 1000-nya suka aja, menang Tuhan beri 1000 masam. Kalau kau jasa bilang rokok aja. Nah kan kayak itu kita beri 1000 banyak karena kalau suka benernya paribahasanya atau nah itu tuh bang jadi kan si Abdul Qadir Ajalan itu sidin belakangan main 4 bermain sidin banyak berkumpul-kumpul orang kakak-kanakan ketujuh sidin itu adalah si Abdul Qadir dah kayak itu tuh sidin kelakuan sidin. Kenapa? Karena kakak-kanakan itu kan berdusta ya kan tanah takun dia kanakan tuh di zaman abaikan ada di rumahnya ada sembahyang kah Jumat kada aja si berubah aja bujur tuh takunnya bisa bujuran kayak pabrik kan tadi ikan bapak butan mamaku jangan bujur tuh bujur ada ikan berdusta ya kayak itu anak-anaknya polos kan. Nah itu artinya kan anak itu kan al-waladu yuladu alal fitrah wa inna abawahuma insya'a yahudiyan au nasraniyan. Anak itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah suci dari kita, tergantung atas ibu dan bapaknya. Hendak menjadikan Nasrani jadi Nasrani, menjadikan Yahudi ya jadi Yahudi kayak itu tuh. Nah tergantung orangnya. Nah jadi kita pelihara adab. Yang dicontohkan oleh adalah orang yang sebaik-baik yakni Rasulullah. Hendaklah tiap-tiap salik itu memelihara yang sunat. Salik itu artinya kita menuju jalan kepada Allah. Kita nang sunat-sunat itu kita pelihara. Dalam mengerjakan amal ibadah seperti sembahyang, puasa dan lain-lainnya. Dan jagalah adab yang sebaik-baiknya dalam mengerjakannya. Nah jadi adab itu kita. Nah kayak puasa, adab juga kita pakai. Nah kan puasa itu nang pertama dahulu lah orang puasa itu biasanya kan mulutnya bau itu biasa sudah bau mulut orang puasa itu karena pada hari kiamat diganti dengan ambar kasturi dan minyak harum paling harum
Makanya itu kada boleh dikukumuri kalau sudah gelincir matahari, kada boleh bersiwak, karena bersiwak itu kan kada hampir berbaunya. Nah makanya orang puasa itu dipelihara. Nah lalu adat kita bapak, nah kalau bapak dia orang tua aja tapi anak dia musa kamu bau gitu. Nah jadi kan makanya itu kalau kita bacium lebih ini belum puas itu makruh. Kenapa? Ada kenyamanan ada. Kalau apa ya bau. Nah kayak itu jadi itu adanya makruh. Nah makruh puasa deh. Ya, akhirnya batal mana? Pingsan ini dah. Man hawlal hima fakat sorakaja. Lah, Kada ada jo. siapa berkeliling jar sumur niscaya akan tercebur. Nah, ya tak. Makanya kita belum pasti berjauh di mana guringan tak. Ini merah bapak japai taman nih. Nang kada mata nih kan. Terjapai apa orang habis ya. Nah, ya kayak itu tak. Kayak di barter. Jangan bayar kiper itu kan apa puasa 2 bulan berturut-turut langsung bulan jangan sanggup apalagi 2 bulan berturut-turut lucut nih kan. Nah itu puasa tele. Nah memang puasa itu ya itulah godaannya karena puasa kita menahan hawa dan nafsu bukan menahan di arti sini kan menahan tadi itu sebujur bukan menahan ada boleh kita menahan hawa dan nafsu karena apa nang disunahkan kita kan diatur bulan puasa kada boleh siang malam. Nah itu telah diarit tadi nyandak. Nah itu tak ada karena ma'arit itulah menambah suatu pahala kita. Jangan berang perang itulah dahsyat bahasa kitanya. Memang kan orang puasa perang dengan hawa nafsu. Nah mengatur nafsu kita. Menurut apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah dan arti adat ialah tiap-tiap sifat yang kepujian daripada perkataan, perbuatan, dan kesucian hati. Nah, jadi nangaran bahwasanya baca kita adab tuh yang pertama sifat-sifat yang dipuji. Itu adab tuh artinya nama perkataan. Jadi kita menjaga lidah, menjaga lisan orang. Karena selamatnya seseorang tuh kata Nabi kita melihara lidah. Hibdu apa salamul mar'i fi hibdil lisan. Memelihara apa selamatnya seseorang itu kata Nabi kita dengan sebab memelihara lidah. Lidah ini amun kita ucapkan karena kalau dibeli kan. Contoh apa? Yang bakal itu bungul ikam nih ya. Hah? Kan jadi bungul kawalah. Nah, kalau lagi. Nah, itu dia lidah nih bahasa Sangsakarta itu adalah mulut ini aja. Bibir kada bebingkai, ilat kada betulang. Nah, itu lah. Jadi kan bisa sambat tuh nyaman. Nah, makanya harus utak yang memikirkan hati dan mengatakan menjaga bahasa kitanya. Maksudnya perkataan itu menjadi terpuji. Qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf itu lebih baik ya qaulun ma'ruf daripada apa sedekah nang mairingi penyakit apa mairingi dan anu sakit hati nih. Artinya kan qaulun ma'ruf harum min sadaqatin yutbi'uha adza. Bermula perkataan yang baik, perkataan yang mulai terlebih pada berbuat sedekah tapi menyakiti. Kayak apa sedekah menyakiti? Nah bangsat bauhan aja. Hah, padahal memberi. Tapi apa untungnya? Nah, bau bangsat aja. Nah, itu tadi. Nah, itu tuh kan menyakiti ngarannya. Padahal orang bersedekah itu majaluna. Nah, mudah-mudahan aku banyak berrezeki. Nah, aku ini sekadar dulu aku beri. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki lawan kita nih. Amin, jar malaikat. Nah, kayak itu tuh. Itu doa ajar kabur. Itu doa nang sepuntan ngarannya. Pak kita membayar orang nih. Makanya halang-halang di jalan kan. Ya kalau pret ya nah. Pak kita bayarkan 2.000 mungkin kita dulu jaganya. Pak kita julung terima kasih lah murah pin bayaki jan. Ikam mah dulu jurang. Beri. Nyata dulu. Kan bantu akan tuh doa aja kabul itu kasepuntan tak. Mau kita suruh belum tentunya. Tapi ini kan nya surang di dalam ucap. Diberikan oleh Allah suatu petunjuk. Nah perbuatan ya juga nih perbuatan itu sehingga perbuatan yang baik-baik selalu perbuatan itu seperti menolong orang. Nah umpamanya orang pengantinan atau kita lagi kalau kumpul lah kita aja bergantung-gantung ini orang tapi bergantung-gantung lagi
Nah, bergantung apa terpang. Nah, ada menapang paring, ada menapang bamban. Apa pecah menjerat dari mana? Ada tali gede. Nah, jadi sampai ini ya ini zaman canggih lah. Leh. Wah ini data kisah punya asa ada. Punya canggih tuh bang. Kenapa? Yang kalau utang kali canggih. Itu canggih itu penjalannya. Ini mewah nih. Mangantinan. Canggih. Kali butang lah. Ini sekali butang. Paman mana lagi daging. Mana kelahi ini. Kalau apa paman jurak apa guru aja. Botong dia. Pas mana kan bajer. Kita dia apa mulu-mulu. Jurangnya namanya pamannya sudah itu. Nah, jadi bahasa kitanya kayak itu bahwa sifat-sifat kebujian itu apa sesuatu yang menyenangkan lawan orang nih. Diri kita senang, lawan orang pun senang. Nah, itu tuh sifat kebujian itu. Perkataan kita ramah dengan tamah, perbuatan selalu kita apa? Menyenangkan orang. Dan kesucian hati selalu kita kada suuzan jurang. Di bahasa Arab suuzan bahasa kita tuh sangka jahat. Kada sifat diri rezeki. Nah, ada kita lalu suuzan rajin nih kita nih kan. Maling sakon itu dia. Hei gitu. Kenapa si jin tuh pernah berjalan maling. Jadi kita namanya hati-hati lah jatuh kalau maling lalu aja. Pada asin kasihan. Taimbai berjalan ya maling. Isinya habis apa ya tuh paling kita ngarang lah. Mairingi orang jahat tak umpat-umpat juga paling kada juga mama mairingi orang beberapin juga kukusnya. Dia mairingi orang buah minyak harum baunya. Kayak gitu tuh lah. Jadi ya tuh kawan-kawan kita lihat juga. Coba kita bakal orang alim. Pernah orang guru juga. Kawan Habib dia kalau Habib juga. Guru aja, ini keturunan Habib ada ya kok. Ada guru aja, ini aja rupanya kayak Habib aja. Keturunan Habib kan dong ada. Sakit dong keturunan Habib. Adanya pun aja dengan Habib muliakan orang benar aja. Iya kok keturunannya. Sakit tau lah. Siapa sakitnya aja. Itu tangga tuh yang keturunan Habib. Iya sakit gitu. Iya keturunan Habib. Banyak orang aku ini le. Nggak Habib itu. Kadang-kadang ada juga orang tak kan bujur Habib. Kenapa aku sih Din? Aku sih takutan. No, bisa kita takutnya. Kan pen bujur kadang-kadang mak pen ini kan apa pen ini. Nak kai pen ini. Itu pen Habib. Aku takutan di sini kalau sumpah Rasulullah. Boy orang sampai orang ini lah. Jadi aku sini berdiam aja aku sini. Mau orangnya biar aja sih nggak apa-apa. Tapi aku aku kada aja dulu. Mencari aku sih bujur-bujur baik aku nih kelakuan di sini. Ini sini nang bedung setengah hari mana aja. Di sini orang Allahu Akbar surang balak tanam. Di belajar. Di sini bagi saya itu. Ya kan ini orang itu. Itu keturunan Habib dulu lah. Orang Habib itu Jangan jangan. kalau saya bujuk keturunannya tapi kelakuannya tuh ya. Nah, kelakuannya itu itu kan lalu kasihan. Karena Rasulullah itu kalau bujur keturunannya juga nih. Ini lah bini orang ya bininya. Ini banyak hayat tuh ada nih. Kan? Sarbuannya itu ada Iya itu mata-mata Habib. sama keturunan. Jadi kesucian hati ini kita supaya suci hati kita berzikir itu kan pukul sebelah kiri. Mulai la ilaha illallah. Nah, pukul sebelah kiri. Nah, macam kita lah asal muar lah orang tuh. Lancakan bisa kayak itu. Asal melihat orang pernah sugi itu asihiri kita pukul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya kita tenang. Mungkin kita tenang, nah gawian itu pulang apa bisa bapak baik dan bisa mudah, bisa lapang dan bisa bahagia. Nah, jadi pukul pilih baju kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun jangan cara. Nah, walaupun kadang-kadang kayak itu akan kada sampainya, angkat aja la ilaha illallah. Tahu sudah andakannya. Oleh kanan angkat illallahnya ke kiri. Nah, kayak itu pukul akan jaga sebelah kiri. Itu menurut Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah. Itu tuh cara kita berzikir itu supaya hati kita ini jangan selalu banyak sakit hati. Bila kita rajin kalau sakit hati kita lihat aduh besok kenapa aku bijak makan beres. Nah sakit hati tuh karena aku jangan nak makan sungsung lagi bangun makan jana. Belajar. Iya tadi pukul hati kita insya Allah tuh Allah memudahkan jalan.
Rajin maulah gue kayak gitu. Rajin maulah, tahu aja sudah ya. Mengaji bari ya. Tapi kan ada menjadikan kita Allah menjadikan aja cangkal ngolah tuh bang. Kerjasamanya bagus. Padahal lah Nabi itu menyuruh kalau pangkiho ayuhan namlat aja, namlato aja apa mat atun ya kan itu teh. Nah nikah alwadudul wadud ya. Nah nikahilah perempuan tuh nang banyak anak. Terus ini punya anak banyak juga aja punya. Nak Palestina. Iya kan. Sunnya itu nah itu kan disuruh oleh Nabi itu. Jadi kita aja melihat keturunan itu nang banyak anak. Tuh disuruh oleh Nabi kita al-wadudul walud. Dan Al-Quran itu kan ada jualan tuh. Di surah apa? Nah itu kisah orang nikah tuh. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, dikasih itu aja dibaca. Ini ayatnya tak boleh kamu aja. Allah Ta'ala nyuruh nih tak boleh aja. Nah itunya aja. Nah lain gak dituruti. Nah kayak apa? Jadi pasti kita kata nikahilah ulika makan perempuan itu apa? Seiko 2 sampai 3 sampai 4. Itu di situ aja. Tapi dibacanya ujungnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Menikam takutan kada kawa adil, siko cukup. Nah, kayak itu Allah. Ini anak mau banyak-banyak tapi lama juga. Nah, adanya aja. Itu kada ada pada penang hidup kada. Untuk pegangan hidup. Itu Haji. Nah, kesucian hati itu membawa kebahagiaan. Makanya kita pukul on zikir gitu. Nah, pukul on zikir bagi mana duduk pukul. Malah kalau pernah berhimno kemana? Ininya pukul on zikir tadi. Kayak itu tadi. Sama tara belum kawa. Leh, amunnya kawa pernah berhimno nah. Sunting ya. Ada bang kali. Kenapa kan kita disuruh? Nah, jadi suruh niat dengan baik. Cuma hati kita yang pertama Nabi menurut dari apa yang beranakan mau aja. Dari kan itu contoh ada sudah anaknya anak lagi. Makanya kita betul tanaman telah pisang tuh, pisang ulur susunya lah atau nyur kan. Menyurnya atas sudah buahnya yang ya tambah buah. Bila pisang tuh ada beranak kita tanam akan ada buah. Ada anaknya lo, banyak ada berbuah sampai ada anaknya kita tanam kan berbuah juga. Nah makanya tutukan lu kita tabang namanya dulu, ambil lu buahnya. Nah hanya anak kita congkal kita tanam mau tuh berbuah. Coba aja kalau kada percaya. Hah? Kayak itu adalah jadi kita juga sunai jadi contohnya ada timbak ya insya Allah jadi. Itu sudah nyata ada. Jadi mereka ada beranak seorang mandul. Mandulnya. Jadi kesucian hati itu membawa kebahagiaan. Atau selalu kita sangka dengan husnudzan, yang sangka baik itu menimbulkan suatu apa kebahagiaan, menimbulkan suatu karumpunan jurang. Nah itu tuh. Yaitu hendaklah mengerjakan ibadah itu dengan sebaik-baik kelakuan zahir dan batin. Jadi zahirnya baik, batinnya pun apa bersih. Inna tasawwufa kullahu lahun adab wa minal awarifi fatlabnahu wa awwila. Bahwasanya tasawuf itu semuanya adab. Nah, jadi tasawuf itu punya adab. Lah, orang sembahyang mengkar bertasawuf itu kan beradab, kada sah sembahyangnya. Sembahyangnya ditandang orang dihiga. Nah, batal atau sembahyang banyak. Oi, imam belajar tapi awas. Batal. Itu ada badab karangnya. Ya sembahyang pas rokok tahantum guri-guri surah malah imam juga. Dia jar apa? Kena ajar gambar orang aja kurang pahalanya nih. Jadi kok tujuli imam kegencang tegala pahalanya udah. Orang tegetok di burit sembahyang kaparakan saja dah. Ini menunjuk bima. Ya itu orang salah paham karangnya. Cucuk kami Tuhan juga madakan. Betul. Kamu sembahyang turti orang aja dilanggar. Diir panjang kalau di belakang imam. Nang di belakang ini kan keparakan sah.
pas barokok kesampok ke muridnya. Nah, itu dulu lihat aku sembahyang aja. Nah, nanti hama dah kan pakai imam tunjuk tujuh. Itu ngerokok jongkok apa juhungnya. Jadi gancang ini tegana pahalanya kalau hujan. Nah, itu tuh. Jadi ada bergerak 3 kali jangan batal, badaham-daham batal. Sembahyang tuh. Badaham-daham kita Allahu Akbar. Batal itu bersin hajat. Jadi kita kalau baca ayat lah punya apa lagi? Baca ayat, baca Fatihah pun kita karena bersuara, biar itu kita bergambar aja udah, jangan badaham-daham. Nah, ada orang syarat kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan batal. Batal kan boleh tarusakan aja dia berdiam di hati dia lagi karena kan suara. Nah, itu jangan badaham-daham. Karena orang kembaikan suara pula. nah, yang bagian suara tapi salah kan sebab Batuk nih, coba betul dulu ya. nah ya nah itulah itu masih ngaji batal karena membatalkan sembahyang itu pertama berubah niat karena bergerak 3 kali gerak beralih tempat. Nah itu kan batal tuh, dan badaham-daham dan bersengaja bersuara dengan satu kalimat apa bersuara dengan satu huruf pun jangan batal. Umpamanya apa orang umpamanya inilah apakah dalam kita adalah jangan jam sepeda ya sekali jalan itu betul kalau boleh bang. Nah lain yang mutamasi lain bersamaan nggak ada apa-apa. Nah pas sama ya atau pas kebetulannya main jam surang pas baca ayatnya itu apa ya Fatihah sembahyang kita maghrib pas kawalan atau kisah aja pada maghrib punya sepeda punya sepeda lah ihdinas siratan salajur itu atau iya anak berdua iya anak berdua jadi itu batal menghakikatakan itu namun ihdinas itu kan pas saya salajur. Nah itu kan kada batal itu anu aja iya itu tuh jam sepeda iya hanya anak berdua iya apa batal itu dia pas bersamaan kan bahasa kitanya itu nah kan kada bapak itu dulu dibicarakan semalam batal apa kada. Nah kan karena yang rukun yang membatalkan itu kan ada di situ kan istilah nangka itu kan ada. Nah sekalnya ada dari ittiba ulama. Nah kias ngarannya sekalnya itu apa kada batal amun kada bersengaja. Nah semua adab di dalam kitab Awariful Ma'arif itulah adab bahasa kitanya ada dijelaskan maka hendaklah engkau menuntutnya dan peganglah akan dia. Nah jadi adab-adab itu kita pegang, adab-adab yang mulia itu kita lakukan. Yang paling adalah utama yang paling utama sekali dalam ilmu tasawuf ini ialah membicarakan tentang adab. Nah itu yang utama tuh ya. Memang adab kan semuanya ada. Dialah pokok yang terbanyak diterangkan di dalam ilmu ini. Jadi orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu ialah mempelajari adab. Adab terhadap Tuhan dan adab terhadap makhluknya. Kan ada kita adab terhadap Allah, jangan selalu kesal apa yang dijadikan Allah kepada kita. Celaka benar seorang ini Allah ini kada adil. Tuh kawal itu aja hanya nukar kendaraan nukar mobil pulang. Nah itu kan tersalah ngarannya. Itu kada adab. Seolah-olah kan Allah kan kada kuasa. Nah itu padahal kita melihat sesuatu apa, nah kita tak ingat lawan Allah. Selalu kita berpegang teguh kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan terhadap makhluknya kita beradab juga. Nah makhluk itu kan makanya kita ada menyembelih itu kan ada cara adabnya juga tuh. Menyembelih itu supaya adabnya kayak apa. Dan arti tasawuf itu ialah menyesuaikan menyucikan hati daripada gangguan untuk beribadah kepada Allah. Nah jadi hati ini kan bisa terganggu. Nah itu ya juga tuh tasawuf juga
Biar kita belanya tak ingat kepada yang lain, berikan pulang. Aku ini adalah ingatanku ini ada dari Allah juga, memberikan aku ingat. Nah, tabulik tak. Nah, ingat melepasnya apa? Tawing. Mama itu kalau ingat ke tawing pulang soalnya ayat tersalah. Karena meniti tawing. Nah, pandanganku ini ada Allah yang memandangkan. Nah, jadi tawing itu dengan pandangan Allah. Sehingga apa? Ingat kepada Allah. Nah, dibulikakan kepada kita. Ingat kita kepada paman itu adalah Allah yang memberi aku. Nah, tabulik bahasa kitanya sehingga kepada Allah. Kan dari Allah kepada Allah. Dan menghinakan barang yang selainnya dengan dinisbahkan kebesaran Allah. Nah, jadi kalau kita nisbahkan dalam kebesaran Allah, kita hina. Kitanya apa? Jauh bahasa kitanya daripada sesuatu barang yang baik. Nah, kitanya atehi hina. Demikianlah menurut ta'rif Ali Al-Khaizi di dalam Tuhfatul Khawas. Nah, ada dia khawasul khawas itu adalah tentang masalah adalah pandangan batin. Kan orang khawas itu kita tuh melihatnya kayak itu, hendak melihat, kadang-kadang. Tapi kalau khawasul khawas, mereka itu kayak apapun dia di atas langit, di bawah bumi pun tahunya, melihat. Di bawah banyu, di bawah laut melihatnya. Tahu itu orang khawasul khawas itu kalau dia apa lagi, so kada ada dinding lagi itu. Orang sudah khawasul khawas sama kan orang tuh panah orang tuh muqtadi mutawasid lawan orang muntahi. Nah lain tuh orang sudah muntahi itu nya sama hidup lawan mati itu sama ini sukanya kan kita belain aku hidup pada mati. Nah ini kita kalau orang para aulia Allah itu sudah mereka itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Hidupnya itu apa? Matinya sama sukanya hidup. Sukanya mati itu sama sukanya hidup. Kenapa? Karena mereka itu sudah hakikat dan etikatnya itu luar biasa. Dengan apa? Ya siraman bima taubat, dengan siraman banyu taubat. Dengan banyak taubat itu bisa kita jadikan angka itu lalu selalu kita bersyukur kepada Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, sama itu akan didatangkan oleh Allah. Allah kada menyakiti jan. Azkuruni azkurkum washkuru li wala takfur. Ingat ikam jatuh lawan aku, nisa aku ingat lawan ikam. Bila Allah Ta'ala ingat lawan kita, insya Allah kita akan mudah segalanya. Apalagi dunia ini kan kadada berharga di hadapan Allah miskala dzarrah setimbang alar samut kadada harganya di hadapan Tuhan. Nah, jadi dunia ini bisa kada berharga, ini kita cintai, rugi kita. Begitu mencintai orang ampun dulu, dunia siapa orangnya ialah Allah. Walaupun kita dengan asmanya, dengan sifatnya, kita nih indah akal dalam diri kita. Asma itu ya nama Tuhan itu kan 99. Nah 99 itu kita hafal mulai Allahur Rahman Rahim sampai sabur. Umpamanya kita nih ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman asa muyak dah ya Allah ya Rahman nih kan bisa di orang tuh bisa di kita tuh dulak dah muyak sudah ganti ya Karim asalnya minta hak Karim ganti pulang ya wadud asalnya minta jomplang wadud dah umpamanya nih ngarep pakaian ke wadud ganti pulang lama tuh ada banyak ya jalal wal ikram selamat sudah kadang samanya jalal wal ikram ada lah ada orang nama Salam kan ada lah nama Wahab ada orang nama Wahab nama Qadir itu ada. Nah, banyak lah Rashid tuh ada kan juga. Nah banyak itu kan jadi kita sabur ada juga ya sabur itu nama Allah ya sabur itu kalau kita nih jangan kata penyabar banyak baca itu ya sabur yang kita panjangitan ya halim. Nah itu al halimul halim ya. Nah bermula aja sifat adalah lambat marah itu adalah sifat yang apa yang bagus yang mulia bahasa kita. Kalau terjadi peringatan tuh baca. Nah kalau ada peringatan tuh banyak ya Wahab ya mubdi'u ya khaliq tuh. Ya yang mubdi'u ya khaliq amun kayak khaliq biar yang mubdi'u ya khaliq itu baca itu aja banyak alam nasrah. Nah memang sudah faktor Tuhan gitu Pak, hanya memakan anak belum ada ingat ya. Rupanya parut pemandi juga. Nah itu tadi. Nah ada kan ini ada orang nih lah
Sinta tuha. Sidin tuh wudu maghrib. Wudu maghrib itu sidin kasih betipa. Jadi tipa ini kesayangan anak kayak di apa jamban dikasakakan. Tutong sin wudu. Kalian berjalan sidin. Bah, coy aja, kamu ada ngambil tipaku. Kan ada jalan jujur. Kan ada kayak aja. Ada kembali kadang melihat dua. Kadang ikam nyimpannya sidin. Kan ada kayak, kan ada sini nak, kan akan di sini juga barataan. Kan ada kemana-mana. Kok ada sidin aku mau menit tadi juga jalan sidin. Bisa simpannya saku aja sidin. Ampun kok. Kan ada kayak aja orang kayak itu. Hanya presiden membayar orang Tuhannya kalau orang kilo. Sini bapak mempercepat itu nyaring. Kan maghrib kan bahari itu kemarin lagi anum lah. Merabu ada lah. Bahari itu kami kan marapa itu kan ahoy jalan bahari. Nah jadi mau urak tikar nih lewat dari sini kalau harus sebelum mama aja nih. Ini cucu-cucu nih jar orang ajar bener sini. Tipaku di sini jar kan. Allahu Akbar di sini. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini. Aneh nyusul sidin pakai kemerapian sekali dijamin tipak tadi di sini aku kasakan coba kalau setan itu kurang ajar kan iya itu tuh hanya ingat surangnya masakan tiga jaman nah itu tuh bahasa kitanya kan nya ngaran anak hilap tuh satu mati iblis mah menggoda kita itu. Kata setengah ulama arti menghinakan itu bahwasanya ia beriktikad barang yang selain Allah itu adalah tak dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Nah ini kan insyaallah yang akan datang kita baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyapat umur, menyehatkan badan, segala dosa menerus dan menerima serta amal dan ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.